हाँ बेटा, अज दी मैथ ऑनलाइन जूम क्लास में तुहाडा स्वागत है बेटा। तो अज असी करांगे बेटा 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 15। इस वर्कशीट विच समांतर चतुर्भुज दीयां प्रॉपर्टीज़ नूं यूज़ करके सवालों नूं हल करना सिखाया गया है। जिमें समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण बराबर होंदे हन, जिमें समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण बराबर होंदे हन, समांतर चतुर्भुज दीयां सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां हन ते समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे नूं समदुभाजित करते हैं। अजिहियां विशेषतावां असीं वरत के समांतर चतुर्भुज दीयां असीं सवाल करांगे। असीं खोलन जा रहे हैं बेटा शीट नंबर 15। आवाज़ आ रही है बेटा जी ना मेरी? हाँ जी सर। ठीक है बेटा। शीट नंबर 15 देखो बेटा। ये है बेटा अज की शीट नंबर 15। हाँ जी, ये बेटा 8 सवाल है, जिहदे चों असीं 6 सवाल करांगे। 2 सवाल लास्ट वाले असीं नैक्सट क्लास दे विच करांगे। हाँ जी, पहला सवाल देखो बेटा। सवाल है साडा, ये बेटा प्रॉपर्टी जिहड़ी असीं यूज़ करनी है डे 53। समांतर चतुर्भुज दे दोवें विकर्ण एक दूसरे नूं समदुभाजित करते हैं। नाल दे दिते चित्र विच एक्स दा मुੱਲ पता करो। डायगनल्स ऑफ आ पैरलोग्राम बाइसैक्ट ईच अदर। भाव बेटा देखो आ डायगनल्स ने साडे कोले डायग्राम दे विच एल के ते एच जे एक एक दूसरे नूं बाइसैक्ट करते हैं, भाव एक दूजे नूं बराबर दो भागों में वंडते हैं। एच ओ ते ओ जे बराबर है, के ओ अते ओ एल बराबर है। असी इस प्रॉपर्टी नूं वरतदे होए एक्स की कीमत पता करनी है। हाँ बेटा करते हैं असी एक्स की कीमत पता। इनू किस तरीके नाल हल करांगे असी, ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने। हाँ जी, आ बेटा साडे कोले आ गया डे 53। सवाल नंबर ए, बिकॉज डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम बाइसैक्ट ईच अदर सो एच ओ इज इक्वल टू ओ जे। एच ओ की कीमत कितनी है बेटा? एक्स प्लस 40 तो ओ जे की कीमत है 2x प्लस 18। ये असी लिखता है। हुण जो 18 है वो 40 वाली साइड पर चला जाऊगा, जो एक्स है वो 2x वाली साइड के उत्ते चला जाऊगा। स्वागत है बेटा खुशप्रीत कौर तुहाडा क्लास दे विच। थोड़ा लेट हो गए तुसीं तां बेटा देखो ध्यान नाल। हाँ जी, बिकॉज डायगनल दोबारा रिपीट कर देना बेटा मैं। बिकॉज डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम बिसैक्ट ईच अदर सो आ देखो तुसीं ध्यान नाल देखो इसनूं, जो शीट साडे कोल दित्ती हुई है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਚ ਓ ਬਰਾਬਰ ਓ ਜੇ ਹੋਏਗਾ। ਐਚ ਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਐਕਸ ਪਲੱਸ 40 ਅਤੇ ਓ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2x ਪਲੱਸ 18। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਚ ਓ ਬਰਾਬਰ ਓ ਜੇ। ਐਚ ਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਐਕਸ ਪਲੱਸ 40 ਅਤੇ ਓ ਜੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ 2x ਪਲੱਸ 18। 18 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਐਕਸ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। तो ये बन गया बेटा 40 माइनस 18 बराबर 2x माइनस एक्स। 40 के 18 की घटाओ की 22, 2x के एक्स की घटाओ की एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को? 22 आ गई। समझ लग गया बेटा? हाँ जी सर। हाँ, ये साढ़े को बेटा पहला सवाल सीगा। इस तो बाद बी पार्ट देखो इसका। ये वाला बी पार्ट है बेटा, नाल दिते चित्र विच एक्स ਅਤੇ y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन द एडजॉइनिंग फिगर। आ बेटा दिता होया साडे कोले, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डायगनल्स ने साडे कोले क्वाड्रिलेटर दिता होया है, समांतर चतुर्भुज दिता होया है। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ डायगनल्स ने आर एन ਤੇ एस यू। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ बेटा दो बराबर भागों ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ बराबर होएगा दसो? एक्स प्लस वाई किहदे बराबर होएगा? किसी बच्चे को पता चल रहा है? एक्स प्लस वाई किहदे बराबर होएगा?
जीना बेटा बोलो। x प्लस वाई बेटा 16 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ y प्लस 7 20 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ y प्लस 7 बिकॉज डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर सो y प्लस 7 इज इक्वल टू 20। तो ਜਿਹੜਾ 7 है वो 20 वाली साइड ਤੇ चला जाऊगा तो उधर जाके ਉਹਦਾ साइन है वो चेंज हो गया। y इज इक्वल टू बन गया 20 माइनस 7 तो बेटा 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾਏ 13 ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 13। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੂਸਰੇ ਡਾਇਗਨਲ ਤੋਂ y प्लस x प्लस y बराबर 16 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਜਾਊਗੀ 13। ਇਹ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ 13 ਆ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ y ਦੀ ਕੀਮਤ 13 ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ x प्लस 13 बराबर 16। 13 ਬੇਟਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਘਟਾਏ 3 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਆ ਗਈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਹ? हाँ जी सर। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ x ਬਰਾਬਰ 3 ਆ ਗਿਆ ਤੇ y ਬਰਾਬਰ 13 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬੇਟਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 8 ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੇ ਬੇਟਾ 54 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਥਨ ਹੈ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 270 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਆਇਤ ਹੈ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 270 ਦੀ ਬਜਾਏ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ ਫਾਲਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ। ਸਮ ਆਫ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਜ਼ 180 ਬਿਲकुल ठीक है। सम ऑफ ऑल द इंटरनल 4 एंगल्स इज़ 270 ये स्टेटमेंट गलत है। तो असी इसका जवाब किस तरीके नाल लिखांगे असी लिखांगे बेटा सम ऑफ ऑल इंटरनल 4 एंगल्स इज़ 270 डिग्री दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। सम ऑफ ऑल इंटरनल 4 एंगल्स इज़ 270 डिग्री दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। बी पार्ट देखते हैं असी असाइनमेंट शीट नंबर 15 का फॉर 8th क्लास। ये बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फाइंड द नाल दित्ती समांतर चतुर्भुज विच एक्स वाई अते जैड का मुल पता करो। फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्स वाई एंड जैड इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो साडे कोल बेटा ये समांतर चतुर्भुज दिता होया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ AX ਹੈ एंगल B 145 डिग्री एंगल C 22 एंगल D Z। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਣ ਪਤਾ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਣ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ दसो बी 145 डिग्री आ जाएगी y की वैल्यू। तो इस तो बाद बेटा एडजसेंट एंगल्स x ते देखो 145 किहड़े एंगल्स ने एडजसेंट भाव नाल लागवें कोण है। नाल लागवें कोणां दा जोड़ कितना हुंदा है 180 डिग्री। तो x प्लस 145 180 डिग्री आ जाऊगा उत्थों x आ जाऊगा तो x ते z बराबर है तो उत्थों z आ जाएगा। तो आपां नूं किवें करांगे शीट देखो हाँ जी बिकॉज ओपोजाइट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम क्योंकि जिहड़े आमने सामने दे कोण हुंदे ने ओह समांतर चतुर्भुज विच बराबर हुंदे ने इस करके एंगल C इक्वल टू एंगल B। तो एंगल C जिहड़ा है B दे बराबर होगा। एंगल C कितना है 22 देखो एंगल C 22 है तो एंगल B जिहड़ा है 145
45 ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਸੀ 22 ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਂਗਲ ਬੀ 145। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਨਾਓ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਡਿਗਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮ ਆਫ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 145 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ 180 ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। 145 180 ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 145 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 35 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 35 ਡਿਗਰੀ। ਨਾਓ ਬੇਟਾ ਓਪੋਜਿਟ ਐਂਗਲਸ, ਐਂਗਲ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਐਂਗਲ ਏ, ਐਂਗਲ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੈਡ, ਐਂਗਲ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 35 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਡਿਗਰੀ, ਬਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 145 ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 35 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵੀ? ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਲਾਸ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਡੇ 55 ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਸਮ ਆਫ ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਇਨ ਆ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਡੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੇਜਰ ਆਫ ਐਂਗਲ ਡੀ ਐਂਡ ਐਂਗਲ ਈ। ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਐਂਗਲ ਡੀ ਅਤੇ ਈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਡੀ ਅਤੇ ਈ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨੇ? ਐਡਜਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਬੇਟਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਡੇ 55 ਸਿੰਸ ਸਮ ਆਫ adjacent angles in parallelogram is 180 degree, so angle D plus angle E equal to 180 degree। ਤੇ ਐਂਗਲ ਡੀ ਦੀ ਬੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਗਈ? 2x ਪਲੱਸ 12। ਐਂਗਲ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5x ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ ਡੀ ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਈ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ। ਐਂਗਲ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2x ਪਲੱਸ 12 ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5x। 5x ਅਤੇ 2x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 7x। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 7x ਪਲੱਸ 12 ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ। ਪਲੱਸ 12 180 ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 7x ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਘਟਾਓ 12 ਡਿਗਰੀ। 7x ਬਰਾਬਰ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ 168 ਔਰ 7 ਜਿਹੜਾ x ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 168 ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। 168 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 24। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਡੀ ਅਤੇ ਈ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗਲ ਡੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 2x ਪਲੱਸ 12। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ x ਦੀ ਕੀਮਤ 24 ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 24 ਪਲੱਸ 12। 24 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 48 ਅਤੇ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋੜ ਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 60। ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਡੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 60 ਡਿਗਰੀ। ਐਂਗਲ ਈ ਬਰਾਬਰ 5x ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ 24 ਭਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 24। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ 5 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 120 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਐਂਗਲ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 120 ਡਿਗਰੀ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਡੇ 55 ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ। ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਵਿੱਚ x, y ਅਤੇ z ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੇਜਰਸ ਆਫ x, y ਐਂਡ z ਇਨ ਦਾ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫਿਗਰ।
ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਖੁਸ਼ਮੀਤ, ਕਿਹੜਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਇਹ? ਹੈਲੋ ਬੋਲੋ ਬਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਇਸ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਆ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ੈਡ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 112 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। opposite angles in a parallelogram are equal, so y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਖੁਸ਼ਮੀਤ? 112 ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 112 ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ y ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, x, y ਅਤੇ 40। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਰਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ x ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ x ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ z ਹੋਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 112 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ x, y ਅਤੇ 40 ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? 180 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਰਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ। y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ x ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ z ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ x ਅਤੇ z ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ x, y, z ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ y ਬਰਾਬਰ 112 ਡਿਗਰੀ ਓਪੋਜਾਈਟ ਐਂਗਲਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ x ਪਲੱਸ y ਪਲੱਸ 40 ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤਿਰਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜਫਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਗਈ 112 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 40 ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ। 112 ਅਤੇ 40 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ 152 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ x ਪਲੱਸ 152 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ 180 ਡਿਗਰੀ। 152 180 ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਘਟਾਓ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 152 ਦੀ ਘਟਾਓ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 28 ਡਿਗਰੀ, x ਬਰਾਬਰ 28 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ z ਬਰਾਬਰ x ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ z ਬਰਾਬਰ x ਆਏਗਾ, ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 28 ਭਰਤੀ ਤਾਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 28 ਆ ਗਈ। ਤਾਂ x ਬਰਾਬਰ ਬੇਟਾ 28 ਡਿਗਰੀ, y ਬਰਾਬਰ 112 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ z ਬਰਾਬਰ 28 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x, y, z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਬੇਟਾ 6 ਸਵਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। 6 ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ 2 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 6 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ੂਮ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਟਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਲਗਾਇਆ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਬੇਟਾ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।